ایسا سید صاحب آپ کی رائے میں ایز اے سسٹم کیا چھوٹے یونٹس بنانا زیادہ بہتر ہے یا پھر جو گورننس سسٹم ہے اس کو ہم ڈیلیوٹ کریں نیچے تک تو وہ زیادہ بہتر ہے؟ کیا پاکستان میں بہتر طرز حکمرانی کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ضروری ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جی علینا، بات یہ ہے کہ نئے صوبے بنانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے. نئے صوبے بنانے کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہتر سروسز عام لوگوں کو دے سکیں، ہماری جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں وہ بہتر ہو سکیں، افیکٹو ہو سکیں. لیکن ڈیو پروسیس آف لا بڑا اہم ہے. یہ جو تجویز ہے یہ کس رستے سے آ رہی ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. آپ دیکھیے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ براڈلی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس بات پہ جس ڈاکیومنٹ کے اوپر چاروں صوبوں میں اتفاق تھا اور ہے، اس کے بعد کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں آیا جس پر اتنا بڑا اتفاق ہو، وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اب نئے صوبے بنانے کی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنی ہیں. بیسکس آف دی کانسٹیٹیوشن وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. کیا بیسکس آف دی کانسٹیٹیوشن وہ لوگ تبدیل کریں گے جو خود ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہیں یا جن کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے، جو صرف کچھ خاص مراکز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر واقعی ملک میں سروسز دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سروسز بہتر ہوں، تو پہلے سے موجود ایک سسٹم ہے اور وہ پہلے سے موجود سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہے جس کو آپ امپاور نہیں کر رہے، آپ بتا نہیں رہے کہ ان کو جو پیسے چاہیے، جو فضائل چاہیے دینے سے آپ قاصر ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایون 2024 کے الیکشن جن کے اوپر سوالات بڑھے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ایک ایم کیو ایم نے نون لیگ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا. اور وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ جس طرح این ایف ٹی ایوارڈ میں آپ چاروں صوبوں میں وسائل تقسیم کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ جو وسائل ہیں وہ آپ براہ راست ہر ضلع کی گورنمنٹ کو جو اس کا بجٹ ہے وہ دے دیں گے. اس امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک باقاعدہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس ترمیم کے حوالے سے مصطفیٰ کمال ایم کیو کے بڑے ایکٹیو تھے، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، یہ سارے جو لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اب کیا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر زور کیوں نہیں دیا جا رہا کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنائیں. آج جس ماحول میں پاکستان ہے اس ماحول میں کوئی جمہوری سسٹم ہے وہ اتنا وائبرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں رہا، یا اسے فردر کمزور کر دیا گیا ہے. اس سارے جو ڈائلما کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ایک کمزور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. اتنے بڑے فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے ایک لوزلی یا آپ یہ کہہ لیں کہ کنٹروورشل جو پارلیمنٹ ہے اس کے ذریعے آپ کریں گے تو میرے خیال میں یہ فیوچر میں بھی پیدا ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اور ابھی بھی ہوں گے. جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں شاید ان کے اندر سے بہت ساری ریزسٹنس آئے. تو اتنا لمبا جو آپ نے روٹ اختیار کرنا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو پہلے سے موجود ہے نظام لوکل گورنمنٹ سسٹم کا اس کو مضبوط کریں، اس کو امپاور کریں. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ اچھا مسئلہ بتاؤں کیا ہے، آپ لوگ جو مجھے آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا، معذرت، آپ لوگ جو مجھے آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا اس کے اندر بہت ساری مجبوریاں، حالات و واقعات اس کی ساری بیسز ہیں. اگر اور پھر شروع آپ لوگ اپنا آرگیومنٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ ضرورت تو ہے اور فیڈریٹنگ ایڈمنسٹریٹو چھوٹے یونٹس ہوں گے تو اس سے بہتر گورننس ہوگی، لیکن حالات و واقعات ایسے ہیں. تو حالات و واقعات تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ خراب، آگے پیچھے ناساز رہتے ہیں. مجھے کچھ ایسی وجہ بتائیں جس سے ہو کہ نہیں کیوں پاکستان کے حق میں نہیں ہے، کس طرح سے گورننس کو متاثر کرے گا، کس طرح سے اچھی حکمرانی کی راہ میں رکاوٹ ہوگا. مجھے اگر اس کے اوپر آرگیومنٹ ملے تو میں ذرا اس کے اوپر زیادہ سبسٹنس آئے گا. فخر درانی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چھوٹے یونٹس کی زیادہ ضرورت ہے، اس سے بہتر حکمرانی ہو سکے گی، یا پھر لوکل باڈیز تک اگر ڈی سینٹرلائز کیا جائے معاملہ تو؟
अलीना, अगर आइडियली देखा जाए तो छोटे यूनिट्स जो हैं ज़रूरत हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग जो एक गवर्नेंस मॉडल देखा जाए और ओवरऑल पाकिस्तान की ये जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए तो मैं समझता हूं कि आप चाहे वो छोटे डिवीजन लेवल के ऊपर भी आप नए सूबे बना लेंगे, उसके बावजूद भी आपका ये जो अगर इस बुनियाद के ऊपर के गवर्नेंस को बेहतर करना है, नए सूबे ज़रूरी हैं, वो जो आपका एक जो इसका रिजल्ट है, ये जो नतीजा है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी बुनियादी वजह अगर मैं आपको बताऊं, आप पूछ भी रही थी कि मुझे ये बताएं कि रीज़न क्या है कि ये क्यों अचीवेबल नहीं है। देखें, पहली वजह यह है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, उन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक पॉलिसीज बनानी होती हैं और वो पॉलिसीज बना के उसके ऊपर अमल दरामद किसने करना होता है? वो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल इंतजामिया है, उसने करना होता है। आप सिविल इंतजामिया का जो स्ट्रक्चर और जो उसका गवर्नेंस का मॉडल देख लें तो जिस तरह मैं ये सुन रहा था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 72 के आप जो वो देखें, सेंसस देखें, तो उस टाइम पाकिस्तान की जो सेंसस में जो पाकिस्तान की आबादी थी 6 या 7 करोड़ थी और अब देखें कि कहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे पास यूनिट्स वही 4 ही हैं। तो ये गवर्नेंस अगर इंप्रूव करनी है तो उसके लिए हमें छोटे यूनिट्स जरूरत होंगे। देखिए, छोटे यूनिट्स तब आपके लिए जो इफेक्टिव होंगे, पहली चीज ये है कि आप उससे पहले उन छोटे यूनिट्स में भी जाके इसी ब्यूरोक्रेसी ने जो कि बड़े आपके यूनिट्स में काम कर रहे हैं, वो अगर गवर्न करने में और वो अगर डिलीवर करने में नाकाम हो रहे हैं तो वो छोटे यूनिट्स में भी जाके कोई आपको रातों रात कामयाबी नहीं दिलाएंगे। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अवाम तक अगर इसको गवर्नेंस के हवाले से और अवाम तक जो है ये एक डिलीवरी और परफॉर्मेंस के हवाले से मकसद है, तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का मॉडल तब्दील करना होगा। उसके साथ साथ आपका जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो उसको स्ट्रेंथन करना होगा। इस टाइम आप पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात देख लें, वो कोई भी अख्तियारात की जो मुंतकिली है वो निचले लेवल तक जो है वो डिसॉल्व करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून का देख लें आप, ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से कितनी मरतबा पंजाब में पोस्टपोन किए गए हैं, कितनी मरतबा इस्लामाबाद में पोस्टपोन किए गए हैं। पीपल्स पार्टी का देख लें, सिंध का कहा जाता है कि वहां पे उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन अख्तियारात अब भी किसके पास हैं, ये सबके सामने है। पीटीआई के हवाले से देखा जाए तो ये कोई भी बड़ी जो सियासी जमात है जो यहाँ पे आपके पार्लिमानी जो निज़ाम में हुकूमत है उसमें जो अख्तियारात जो है वो निचली सतह तक जो है वो मुंतकिल करना ही नहीं चाहते। तो ये ऐसी कुछ मैं समझता हूँ जो रुकावटें हैं जिसकी वजह से आप ये और फिर ये इस तरह का जो है उसके ऊपर अमल दरामद करा ही नहीं सकते। और फिर उससे भी जो बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ इस टाइम जो छोटे यूनिट्स के हवाले से सबसे बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है वो है तरीकाकार जिसके जरिए अनाउंस किया गया। देखिए, मोहसिन नकवी जो है वो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का जो बेसिक आपका जो आइन का स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने वाली बात है, क्योंकि आप 4 यूनिट से अगर मजीद बनाने हैं तो आपको मेजर जो है वो लेजिस्लेशन करनी होगी, आइन साजी करनी होगी। उसके लिए आप अगर किसी ऐसे शख्स, एक मोहसिन नकवी जैसे शख्स को जो कि नॉन इलेक्टेड हैं, उनके जरिए ये इस तरह जो है वो आइडिया फ्लोट करा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि जो तरीकाकार था वही गलत है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे इससे पहले अगर आप देखें जो नहरी निज़ाम के हवाले से हमने देखा था कि जब ये बगैर किसी एक कॉन्फिडेंस में लिए एक चीज सामने आई तो उसके बाद कितना हमने देखा कि सिंध के अंदर जिस तरह से इसकी जो है वो मुखालफत हुई। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखें तो ये जो इस तरह के जितने भी अहम चीजें हैं खासतौर पर जिनमें बुनियादी तौर के ऊपर आपने तब्दीली लानी है उसके लिए एक तरीकाकार होता है। आप उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लें। एक ऐसे शख्स को आप जाके वो कह देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके करे जो कि रिडिक्यूल कर रहा है अपनी ही हुकूमत को, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को, कि ये निजाम ही सारा ये जो एग्जैक्टली यही जो आपने तरीकाकार की बात की ना, एग्जैक्टली यही जो आपने तरीकाकार की बात की ना, उसी तरीकाकार में से एक काविश आज हम कर रहे हैं कि हम एक ब्रॉड डिबेट करवाना चाह रहे हैं मीडिया के ऊपर। आप लोग इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मीडिया के जहन कलेक्टिव आप लोगों की विजडम से फ़ायदा उठाते हुए ये देखना चाह रहे हैं कि जो बुनियादी आइडिया है सूबों का, मज़ीद सूबों का पाकिस्तान में, क्या ये वाकई में वर्केबल है, क्या वाकई में इस वक्त ज़रूरत है।